जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। षष्ठ अध्याय प्राचीन कालरू वर्तमान पर्यंत मनुष्यर प्रगति। प्राचीन कालरू वर्तमान आजिकाली मनुष्यर जीवन यापन प्रणाली सरस सुंदर और सुखमय होइअछि। से निजर बुद्धि खटाई सुंदर बासस्थान मान निर्माण करी सेथिरे बसवास करूअछि। गोटे स्थानरू अन्य स्थान को सहजरे यातायात करि पारुछि। सेथिपई साइकेल मोटरसाइकेल रेलगाड़ी उड़ाजहाज आदिर साहाय्य नेउअछि। पाठ पढ़िया पई मनीष विभिन्न शिक्षानुष्ठान मध्य खोलिअछि। सेहिपरि रोगर चिकित्सा निमंते विभिन्न स्थान रे स्वास्थ्य केन्द्र और डाक्तरखाना मान मध्य खोला जाइअछि। संवादपत्र रेडियो टेलीविजन इंटरनेट माध्यम देश विदेशर खबर अति सहजरे और अल्प समय मध्यरे होई पारुअछि। एतद्व्यतीत टेलीफोन और मोबाइल द्वारा मनीष देश विदेश रे थिबा तार परिचित बंधु और संपर्क मानक सहित कथबार्ता करि पारुअछि। वर्तमानर मनीष परि प्राचीन कालर मनीषर जीवन यापन प्रणाली सहज और सुखकर नथिला। से बहु असुविधा और समस्यार सम्मुखीन हेउथिला। मात्र से सेथिरे दबी न जाई साहसर सहित तार जीवन यात्रा पथरे आसुथिबा समस्या गुड़िकर सम्मुखीन हैला। निजर बुद्धि और कौशल बलरे से सबको अतिक्रम कला। एहिपरि मनीष प्राचीन कालरू वर्तमान पर्यंत निजर बुद्धि विवेक कौशल आदि प्रयोग करी विकास पथरे निजको आगे नेइछि। ले प्राचीन जुगरे मनीष बन जंगल रे पहाड़ गुंफारे अति दुख कष्ट रे बास करुथिला। बनरू संग्रह करुथिबा फलमूल और शिकार करुथिबा वन्य पशु मानकर कंचा मांस से खाइके जीवन यापन करुथिला। कालक्रमे निजर बुद्धि विवेक और कौशल आदि प्रयोग करिकी से निजको विकास पथरे आगे नेला। आदिम मनीष शत्रु मानक दाउरू निजको रक्षा पाइबा पई तालसी माने पत्थररू शाबल कुराड़ी छुरी आदि एमिति अस्त्र शस्त्र सब तैयारी कले। जीवजंतुଙ୍କ हाड़को मध्य अस्त्र रूप में व्यवहार कले। मनीष लुहार उद्भावन करिबा परे सेथिरे खंडा पर्छा कटुरी छुरी शाबल निहाण कुराड़ी करत आदि तैयारी कला और सेगुड़ी को निज काम से व्यवहार कला। पूर्वर मूर्तिका जलर सुविधा जोगु से प्रथमे नदी कूल रे रही कृषि कार्य आरंभ कला। फल से बारबुला जीवन छाड़ी स्थायी भावे गोटे स्थान रे जीवन बिताइबाको लागिला। काठ पानी रे भासुथिबार लक्ष्य करी से बड़ बड़ काठ गंडी साहाय्य नदीर गोटे पटरू अन्य पटकू अति सहजरे जीवा आसिबा कला। परे काठरू नौका तैयारी कला। आदिम मनीष काठ गंडी को काटी चक तैयारी कला। चक मानंकु काठर अख साहाय्य रे जोड़ी काठ गाड़ी मान तैयारी कला। एहा फଳରେ से अति सहजरे जिनिस पत्र मान गोटे स्थानरू अन्य स्थान को नहीं पारिला। परवर्ती काल रे शगड़ साइकेल मोटर गाड़ी तैयारी हैला। बुद्धि और कौशल विकास जोगु मनीष विभिन्न स्थान रे कोठाबाड़ी स्नानागार आदि निर्माण करी सहर मान प्रतिष्ठा कला। सिंधु नदी कूलरू मोहेंजोदारो और हरप्पा नगर दुईटीर ध्वंसावशेष मिली। वन्यजंतुଙ୍କ मध्य कुकुर प्रथमे मनीषर बल मानिला और विभिन्न काम मनीष को साहाय्य कला। परे मनीष गाई बलद महिषी आदि प्राणी को घरे पालिला और सेमानंक ठारू विभिन्न सुविधा पाइला। एही परि भाबरे प्राचीन कालरू आज पर्यंत मनीषर जीवन और सभ्यता विकास घटिछि। जंत्रपातिर नाम एहार व्यवहार कोदाल माटी खोलिया पई व्यवहार करा जाय। करत काठ काटिया पई। कईची कना वो केश काटिबा पई। शाबल गात खोलिबा पई। लुहा लंगल
ଜମି ହଳ କରିବା ପାଇଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କରିବା ପାଇଁ। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ। ଥର୍ମୋମିଟର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ। କୁରାଢ଼ୀ କାଠ ହାଣିବା ପାଇଁ, ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ। ଦା ଶସ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମଣିଷ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଖାଉଥିଲା। ପଥରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଣିଷ ଶିକାର କରି ଶିଖିଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଞ୍ଚା ମାଂସ ମଧ୍ୟ ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର ସରିଗଲେ ସେ ବେଶୀ ଶିକାର ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ବାସଗୃହ ତିଆରି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଧାରଣା ନଥିଲା। ସେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲା। ପୁରାତନ କାଳର ମଣିଷର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ମଣିଷ ସେହି ସବୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ନିଜକୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୁରାତନ କାଳରେ ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଏପରି ଲୁଚି ରହିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟମାନ ବ୍ୟବହାର କଲା। କ'ଣ ସେ ଉପାୟ ଥିଲା? ଆଦିମ ମଣିଷ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ପଥର ସହ ଘଷି ମୁନିଆ ଓ ଧାରୁଆ ପଥର ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କଲା। ଧାରୁଆ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଲଗାଇଲା। ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ହାତରେ ଧରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବର୍ଚ୍ଛା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲା। କ୍ରମଶଃ ପଥରରୁ ଶାବଳ ତିଆରି କଲା। କୁରାଢ଼ୀ, ଛୁରୀ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲା। ପଥର ବ୍ୟତୀତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁରାତନ କାଳର ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଏହା ଥିଲା ତାର ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟମାନ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଫଳରେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ଲୁହା ଉଦ୍ଭାବନ କଲା। ଲୁହାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଥା ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଚ୍ଛା, କଟୁରୀ, ଛୁରୀ, ଶାବଳ, ନିହାଣ, କୁରାଢ଼ୀ, କରତ ଆଦି ତିଆରି କଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇଲା। କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ସୁଖଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ପାଣି ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲା। ନଦୀ କୂଳର ମାଟି ଉର୍ବର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଦିମ ମଣିଷ ଚାଷ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନଦୀ କୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖି ବସବାସ କଲା। ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଓ ପାଣି ଦେଇ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇଲା। ଏହିପରି ମଣିଷର ପ୍ରଥମ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଣିକି ସେ ଆଉ ବାରବୁଲା ଜୀବନ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ନଦୀରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଡଙ୍ଗା, ଲଞ୍ଚ, ଭେଳା, ମୋଟର ବୋଟ୍, ଷ୍ଟିମର ଇତ୍ୟାଦି।
ମଣିଷ ପାଣିରେ କାଠ ଭାସୁଥିବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଅତି ସହଜରେ ଯିବା ଆସିବା କଲା। ପରେ କାଠରୁ ନୌକା ସେ ତିଆରି କଲା। ଏହି ନୌକା ତାକୁ ଜଳପଥରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ କାଟି ମଣିଷ ଚକ ତିଆରି କଲା। ଚକର କେନ୍ଦ୍ରରେ କଣା କଲା। ଚକମାନଙ୍କୁ କାଠର ଅଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି କାଠ ଗାଡ଼ିମାନ ତିଆରି କଲା। ଏହା ଫଳରେ ସେ ଅତି ସହଜରେ ଜିନିଷପତ୍ରମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିଲା। ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋଠାବାଡ଼ି, ସ୍ନାନାଗାର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରି ସହରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ସେ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲା। ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର, ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ତିଆରି କଲା। ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷପତ୍ରର ବିନିମୟ ଉଭୟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ମଣିଷର କାରିଗରୀ କୌଶଳର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ସହଜରେ ମଣିଷର ବସବାସ ସମୟରୁ ନଗର ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଓ ହରପ୍ପା ନଗର ଦୁଇଟିର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ପାଣିପାତ୍ର, ପଶୁପତିଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ମୋହର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳର ସୂଚନା ଦିଏ। ସେହି ନଗରଦ୍ୱୟର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ନଗର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଭଳି ଅତି ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିର ବିକାଶ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଭୂମିକା। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଣିଷ ସେବାରେ ଲଗାଇଛି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଯେପରି କୃଷି ଓ ଚିକିତ୍ସା, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଘଟିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶହ ଶହ ଓ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁର ପ୍ରଥମେ ତାର ବଲ ମାନିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଗାଈ, ବଳଦ, ମହିଷ ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଘରେ ପାଳିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇଲା। ଏତିକିରେ ପୁରାତନ କାଳର ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ଖଟାଇ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା। ସେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କୃଷି, ଗମନାଗମନ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗାଯୋଗ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଏହିପରି ମଣିଷର ପ୍ରଗତିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଭୂମିକା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ କୃଷି ଉପକରଣର ନାମ ଲେଖ। ସେସବୁ ଉପକରଣ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦେଖ। ଚାଷ ଉପକରଣର ନାମ, ତାର ବ୍ୟବହାର। କାଠ ଲଙ୍ଗଳ କ'ଣ ହୁଏ? ହଳ କରନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖିବା ସବୁ ଯେତିକି କୃଷି ଉପକରଣର ନାମ ଏବଂ ଚାଷ ଉପକରଣର ନାମ। ପାୱାର ଟିଲର ଆମର ହଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ଧାନ କଟା ଯନ୍ତ୍ର, ଜମିରୁ ଧାନ ଗଛ କାଟିବା, ମଇ,
ହୋଇଥିବା ଜମିର ମାଟିକୁ ସମାନ କରିବା। ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀ କାଠ ଲଙ୍ଗଳ, ମଇ, ଦା, କୁରାଡ଼ି, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ ଆଦି ଉପକରଣ ଚାଷବାସ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେସବୁରେ ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ଓ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଚାଷ କରିବାକୁ ସହଜ, ସରଳ ଓ ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ସହାୟତାରେ ଏବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କୃଷି ଉପକରଣ ବାହାରିଲାଣି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ କଳ ଲଙ୍ଗଳ, ଧାନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର, ଧାନ ଚାରା ଲଗାଇବା ଯନ୍ତ୍ର, ଧାନ ଉପାଡ଼ିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଧାନ ଅମଳ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର, ମାଟି ସମତଳ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ଆଦି ଚାଷବାସରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି। ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଷ ସବୁ କରିବାରେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଜମିରୁ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବିହନ, ପୋକମରା ଦ୍ରବ୍ୟ, ରାସାୟନିକ ସାର ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ଏକାଧିକ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଅଛି। ଏହା ଫଳରେ ଚାଷୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରୁଛି ଓ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଅଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଗତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଅବଦାନ। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଖ ଜାଗା ହେଲେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯାନବାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ କେଉଁ ଯାନବାହନରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ସାଇକେଲ, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ନୌକା, ଜାହାଜ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, କାର, ରେଳଗାଡ଼ି, ହେଲିକପ୍ଟର, ଭେଳା, ସ୍କୁଟର, ଜିପ୍, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥ, ଆକାଶପଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ତାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ଏଠି ସବୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଜଳପଥରେ କେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଲେଖିବ। ଜଳପଥରେ ନୌକା ଯାଏ, ଭେଳା ଯାଏ, ଜାହାଜ ଯାଏ। ସ୍ଥଳପଥରେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, କାର, ରେଳଗାଡ଼ି, ସ୍କୁଟର, ସାଇକେଲ, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି, ଜିପ୍, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆକାଶପଥରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ହେଲିକପ୍ଟର। ପୁରାତନ କାଳରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ହେଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଭଳି ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି, ଆଗରୁ ସେପରି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ସେ ମାଟି, ଗୋଡ଼ି ଆଦି ପକାଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ଲାଗି ସେ ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ ପକାଇ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ଓ ସଡ଼କ ପଥକୁ ଉନ୍ନତି କଲା। ସାଇକେଲ, କାର, ଟ୍ରେନ, ବସ୍, ଜାହାଜ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ସ୍କୁଟର, ହେଲିକପ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷ ରେଳ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା। ରେଳପଥରେ ଦୂର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ପଠାଇ ପାରିଲା। ଲଞ୍ଚ ଓ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଜଳପଥର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆଜିକାଲି ହେଲିକପ୍ଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ଆକାଶପଥରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁଅଛି। ଏସବୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମି ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅତି ସହଜରେ ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯା ଆସ କରିପାରୁଛନ୍ତି।
ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଭୂମିକା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ମଣିଷ କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ସେ ଗଛର ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲା। କେତେକ ମଧ୍ୟ ଗଛର ବଳକଳ ପିନ୍ଧି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ତନ୍ତ ତିଆରି କଲା ଓ ହାତରେ ଲୁଗା ବୁଣିଲା। ହାତ ତିଆରି କପଡ଼ାର ଚାହିଦା କାଳକ୍ରମେ ବଢ଼ିଲା। ମଣିଷର ହାତ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହସ୍ତଚାଳିତ ତନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ କଳତନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୁଗା ଉତ୍ପାଦନ କଲା। ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଲା। ଏହି ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏଇଟା ସାର କାରଖାନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା। ସେହି କଳକାରଖାନାମାନ ସାଧାରଣତଃ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଧିକ ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସାଇଲା। ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଥିବା ହେତୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ଏହିପରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାମାନ ବସି ପାରିଲା। ଝୋଟ ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୋଟ କଳ, ଆଖୁ ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନି କଳ, ବାଉଁଶ ଓ ସବାଇ ଘାସ ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କାଗଜ କଳ ଆଦି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଲୋକେ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ସହାୟତାରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେତେକ କଞ୍ଚାମାଲ ନାମ ଲେଖ। ସେଗୁଡ଼ିକ କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରି କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାକୁ ଲେଖ। ବାଉଁଶର କ'ଣ ହୁଏ? କାଗଜ ହୁଏ। କପାରୁ ଲୁଗା ତିଆରି କରାଯାଏ। କପାରୁ ସୂତା, ସୂତାର ଲୁଗା। କୋଇଲାରୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍। ଲୁହା ପଥରରୁ ଲୌହ। ଚୂନ ପଥରରୁ ସିମେଣ୍ଟ। ଝୋଟରୁ ଝୋଟ। ଆଖୁରୁ ଚିନି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଭୂମିକା। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ କେବଳ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁନାହିଁ, ସେ ତାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସେହି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏପରି ରେଡ଼ିଓ, ସେହିପରି ଟେଲିଭିଜନରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଖବରକାଗଜ, ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟର, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଛାପାକଳ, ଫ୍ୟାକ୍ସ, ଇମେଲ, କ୍ୟାମେରା, ରେଡ଼ିଓ, କାଲକୁଲେଟର, ୱାୟାରଲେସ୍। ପୂର୍ବେ ମଣିଷ ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛବି ଆଙ୍କି ନିଜ ମନର ଭାବ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇଲେ। କାଳକ୍ରମେ କାଠିରେ ଲେଖନୀ ତିଆରି ହେଲା ଓ ପତ୍ର ଉପରେ ଛବି ଆଙ୍କି ପାରିଲେ। ସେହି ସବୁ ଛବିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅକ୍ଷର ରୂପେ କାମ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ତିଆରି କଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାଗଜ ଓ କଲମ ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ଲେଖାପଢ଼ା ସହଜ ହେଲା। ଛାପାକଳ ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ଛାପିଲା, ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ।
ସେହି ସବୁ ବହିର ସେ ଜାଣିଥିବା ତଥ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ବହିରେ ସବୁ ଲେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା ସବୁ ଛାପାକଳ। ଆଜିକାଲି ମଣିଷର ଶିକ୍ଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଅଛି। ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ଦୁର୍ଗମ ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତଦନୁଯାୟୀ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଓ ଝଡ଼ ବତାସରୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଅଛି। ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା। ଆଜିର ମଣିଷ ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବରକାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ଯଥା ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ୱାୟାରଲେସ୍, ଇମେଲ, ମୋବାଇଲ, ଫାକ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡାକଘର, ଟେଲିଫୋନ, ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟର। ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷର ଭଲମନ୍ଦ ଖବର ଜାଣିବାକୁ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ। ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ଭ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗମନାଗମନ ଆଦିର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖବର ପଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷ ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିଲା, ଛାପାକଳ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା, ଡାକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚିଠିକୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇ ପାରିଲା। ଆଜିକାଲି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଭୃତ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛପା ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟର, ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଟେଲିଫୋନ, ଫାକ୍ସ, ଇମେଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଦି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତି ସହଜ ଓ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଅଛି। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ମଣିଷ ଘରେ ଥାଇ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଅଛି। ଏସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ତୁମେ ପଢ଼ୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତୁମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଉତ୍ସବ ଓ ସେହି ସବୁ ଉତ୍ସବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍ସବର ନାମ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କେଉଁଥିରେ କରାଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହୁଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ। ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ। ସେପରି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହୁଏ, ଅହିଂସା ନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ଦେଶଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ହୁଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ, ଦେଶଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଗୁରୁ ଦିବସରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ହୁଏ, ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଗୁରୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ପୁରାଣ କଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଲିଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆଦି ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଶେଷ ଆଦର ଲାଭ କରିଅଛି। ଆମ ଦେଶର କଥକ, କଥାକଳି, କୁଚିପୁଡ଼ି, ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍, ମଣିପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଲୋକ ନୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାର କାନ୍ଥରେ କୁକୁର, ବାଘ, ସିଂହ ଆଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର ଓ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଛବି ଯଥା ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଦିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର, ସାଞ୍ଚିଠାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଓ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀର ନିଖୁଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଆମ ଦେଶର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଶେଷ ଆଦର ଲାଭ କରିଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର କଥକ, କଥାକଳି, କୁଚିପୁଡ଼ି, ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍, ମଣିପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଲୋକ ନୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। କଳା ମଣିଷ ତାର ମନର ଭାବକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା। ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାର କାନ୍ଥରେ କୁକୁର, ବାଘ, ସିଂହ ଆଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଛବି ଯଥା ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ତାର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାଟି ପାତ୍ର, ବାସନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସୃଜନଶୀଳ ଚିତ୍ରରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଖନନରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଚିତ୍ରିତ ପାତ୍ରର ଛବି ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଆସେ ଏବଂ ଏହିପରି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ମଣିଷ ତାର ଚିତ୍ରକଳା ଜ୍ଞାନକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗ କରୁଅଛି। ସେ ପଥରର ସୁନ୍ଦର ଛବି, ମୂର୍ତ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ତୂପ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି। ସେ ସବୁରୁ ଉନ୍ନତ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଠାବାଡ଼ି, ଦୁର୍ଗ, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗିର୍ଜା ଆଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଦେଶ ବିଦେଶର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣିନିଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର, ସାଞ୍ଚିଠାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଓ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଟା ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ, ସାଞ୍ଚି। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ସିନ୍ଧୁ କାଠ ଲଙ୍ଗଳ, କୁକୁର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, କାଠଗଣ୍ଡି। ଆଦିମ ମଣିଷର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। ଆଦିମ ମଣିଷର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ। ଖ ଆଦିମ ମଣିଷ ଡ୍ୟାସ୍ କାଟି ଚକ ତିଆରି କରୁଥିଲା। କାଠଗଣ୍ଡି କାଟି ଚକ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଗ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା ଡ୍ୟାସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ହଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷର ଭଲ କୁକୁର। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଉପକରଣ ଓ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରାଚୀନ ଉପକରଣ ହେଲା ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ। କାଠ ଲଙ୍ଗଳ, ମଇ, ଦା, କୁରାଢ଼ୀ, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ। ଧାନ ବୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଧାନ ଚାରା ଲଗାଇବା ଯନ୍ତ୍ର। ଧାନ ଉପାଡ଼ିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଧାନ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର।
ମାଟି ସମତୁଲ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର। ତିନି ନମ୍ବର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର କେଉଁଥିରୁ କେମିତି ମିଳେ ଉପଯୁକ୍ତ କୋଠରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଆମେ ପଢ଼ନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ, ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତି। ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତି। ଟେଲିଫୋନ କୁହନ୍ତି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଢ଼ନ୍ତି। ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତି। ଇମେଲ ପଢ଼ନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଥିବା ହେତୁ ମଣିଷର କି କି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଲେଖ। ଯାନବାହନ ଥିବା ହେତୁ ମଣିଷ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛି। ଓଜନିଆ ଜିନିଷପତ୍ର ଅତି ସହଜରେ ନେବା ଆଣିବା କରିପାରୁଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରୁଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି। ଡାକ ଚଳାଚଳର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁଛି। 5 ନମ୍ବର, ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେଥିରୁ କେଉଁ ଉତ୍ତରରେ ଠିକ୍ ତାର ଡାହାଣ ପଡ଼ରେ ଠିକ୍ କୋଠରୀରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମଣିଷ କାହିଁକି କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲା? କଞ୍ଚା ମାଂସ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ କିପରି ସିଝାଯାଏ ସେ ଜାଣିନଥିଲା। କଞ୍ଚା ମାଂସରୁ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହୁଏ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ମାଂସ କିପରି ସିଝାଯାଏ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଖ, ଆଦିମ ମଣିଷ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରିବାକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା? ନଦୀକୁ ସେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ପୂଜା କରୁଥିଲା। ନଦୀ ପାଣି ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ନଦୀ କୂଳର ମାଟି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା। ନଦୀ କୂଳର ମାଟି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା। କେଉଁ କାରଣରୁ କୁକୁର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିମ ମଣିଷର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା? କୁକୁର ସହଜରେ ମଣିଷର ବଲ ମାନୁଥିଲା। କୁକୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାରି ମଣିଷକୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଯୋଗାଉଥିଲା। କୁକୁର ପାଇଁ ମଣିଷ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲା। ନା, କୁକୁର ସହଜରେ ମଣିଷର ବଲ ମାନୁଥିଲା। କେଉଁ କାରଣରୁ ମଣିଷ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା? ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଅମଳ ହେଲା। ରାସାୟନିକ ସାର ଜୀବାଣୁ ଓ ପୋକ ମାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ରାସାୟନିକ ସାର ଥରେ ଦେଲେ ଆଉ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଅମଳ ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ିଲେ, ବିଷୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।